हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत भागवत सेवया। सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवती भगवति श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికీ ఈరోజు నిత్యం భాగవత సేవయ శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఈ క్లాస్లో శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 14వ అధ్యాయములోని 12వ శ్లోకంని మనము ఈరోజు చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. దీనిని ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణము ద్వారా ఈ శ్లోకాన్ని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 14వ అధ్యాయము 12వ శ్లోకము. ప్లీజ్ రిపీట్. తద్విద్వద్విరసద్రువో తద్విద్వద్విరసద్రుతో తద్విద్వద్విరసద్వృత్తో తద్విద్వద్విరసద్రువోత్తో వేనోస్మాభికృతో నృపః వేనోస్మాభికృతో వేనోస్మాభికృతో నృపః వేనోస్మాభికృతో నృపః తాన్వితో యది నో వాచం తాంత్వితో యది నో వాచం యది నో వాచం తాంత్వితో యది నో వాచం తాన్వితో యది నో వాచం తాంత్వితో యది నో వాచం న గృహీష్యత్యధర్మకృత్ ధర్మకృత్ న గ్రహీష్యత్యధర్మకృత్ న గ్రహీష్యత్యధర్మకృత్
न ग्रहीष्यत्यधर्मकृत् लोकधिक्कारसन्दग्धम् 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 दहिष्याम स्वतेजसा दहिष्याम स्वतेजसा स्वतेजसा दहिष्याम स्वतेजसा स्वतेजसा हरे कृष्ण तद्विद्वद्विरसद्वृत्तो वेनोऽस्माभिकृतो नृपः विकृतो तद्विद्वद्विरसद्वृत्तो वेनोऽस्माभिकृतो नृपः विकृतो सान्त्वितो यदि नो वाचं न ग्रहीष्यत्यधर्मकृत् सान्त्वितो यदि नो वाचं सान्त्वितो यदि नो वाचं न ग्रहीष्यत्यधर्मकृत् सान्त्वितो यदि नो वाचं धर्मकृत् लोकधिक्कारसन्दग्धं दहिष्याम स्वतेजसा लोकधिक्कारसन्दग्धं दहिष्याम स्वतेजसा హరే కృష్ణ మొత్తం శ్లోకం చూద్దాము తద్విద్వద్విరసద్వృత్తోర్వేనోస్మాభినృకృతో నృపః సాన్త్వితో యది నో వాచం న గ్రహీష్యత్యధర్మకృత్ లోకధిక్కారసందగ్ధం దహిష్యామ స్వతేజసా तद्विद्वद्विरसद्वृत्तो वेनोऽस्माभिकृतो यदि नो वाचं न तेजसा। हरे कृष्ण बृंदा कृष्ण माताजी वसुंधरा माताजी हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। तद्विद्वद्भिरसवृत्तो वेनो अस्माभिकृतो नृपः सान्त्वितो यदि नो वाचं न ग्रहीष्यत्यधर्मकृत् लोकधिक्कारसन्दग्धं दहिष्याम स्वतेजसा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणाम प्रभुजी तद्विद्भिर्सद्वृत्तो वेनोऽस्माभिकृतो नृपः सान्त्वितो यदि नो वाचं न ग्रहीष्यत्यधर्मकृत् लोकधिक्कारसन्दग्धं दहिष्याम स्वतेजसा। हरे कृष्ण सरला देवी के माताजी विशालावती माताजी कृष्ण प्रभुजी तद्विद्विद्भिरसद्वृत्तो वेनोऽस्माभिकृतो नृपः सान्त्वितो यदि नो वाचं न ग्रहीष्यत्यधर्मकृत् लोकधिक्कारसन्दग्धं दहिष्याम स्वतेजसा। कृष्ण प्रभुजी धन्यवाद।
हरे कृष्णा विशालवती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तद्विद्वद्भिररसदृतो नेनु वेणोस्माभिः कृतो नृपः शान्तितो यदि नो वाचं न गृहीष्यत्य लोकधिक्कारसन्दग्धं दहिष्यामः स्वतेजसा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। बाल सरस्वती माता जी, वै जयंती देवीदास माता जी। हरे कृष्ण प्रभुपति तद्विद्वद्रसादृतो वेणो स्वाभिः नृपः सान्विध्ययेन वाचं न दहस्यत्याधर्मकृत् लोकधिकारं सन्देहं दहिष्यामः स्वतेजसा। धन्यवाद प्रभुपति। हरे कृष्ण प्रभु तद्विद्विपररसत्वृत्तो वेणोऽस्माभिं कृतो नृपः सात्विवतो यदि न वाचं न ग्रहिष्य यद्धर्मकृत् लोकधिक्कारसन्दग्धं दहिष्यामः स्वतेजसा। ధన్యవాదాలు ప్రభు. हरे कृष्णा नलिनी मोहन माता जी, पद्मिनी वरदेवीदास माता जी। हरे कृष्ण प्रणमालु। तद्विद्वद्भिरसदृत्वो वेणोऽस्माभिः कृतो नृपः सान्त्वितो यदि नो वाचं न ग्रहीष्यत्यधर्मकृत् लोकधिक्कारसन्दग्धं दहिष्यामः स्वतेजसा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। तद्विद्भक्तिरसदृतो वेणोऽस्माभिकृतो नृपः सान्वितो यदि नो वाचं न गृह्यत्कर्मकृत् न धर्मकृत् लोकधिक्कारसन्दग्धं दहिष्यामः स्वतेजसा। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद। हरे कृष्णा वेंकट नरसिंहदास प्रभु, चामुंडेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तद्विद्वद्भिरस द्वृतो वेणो स्वाभि कृतो नृपः स्वान्तितो यदि नो वाचं न ग्रहीष्यत्कर्मकृत् लोकधिक्कार संदग्धं दाहिष्यामः स्वतेजसा। हरे कृष्ण प्रभु जी। चामुंडेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। तद्विद्वद्भिरसद्वृत्तो वेणोऽस्माभिः कृतो नृपः शान्तितो यदि नो वाचं न ग्रहीष्यत्य धर्मकृत् लोकधिक्कारसन्दग्धं दहिष्यामः स्वतेजसा। हरे कृष्ण प्रभु। హరే కృష్ణ ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము మరియు భాష్యాన్ని చూద్దాము. హరే కృష్ణ. తత్ అతని దుష్ప్రవర్తనము, విద్వద్భిః తెలిసి ఉండి, అసత్ వృత్తః పాపవర్తనుడు, వేనః వేణుడు, అస్మాభిః మనచే కృతః అయినవాడు, నృపః రాజు, సాంత్వితః నచ్చజెప్పి, యది ఒకవేళ, నః మన వాచం మాటలను న గ్రహిష్యతి అంగీకరింపనిచో అధర్మకృత్ అధర్మవర్తనుడు, లోకధిక్కారముచే సందగ్ధం
సందగ్ధం దహింపబడి దహింపబడి దహిష్యామః దహిష్యామః మనము దహింప చేయుదము మనము దహింప చేయుదము స్వతేజసా స్వతేజసా మన తేజముతో. మన తేజముతో. హరే కృష్ణ. భావము: మునులు ఇంకనూ ఇట్లు తలచిరి, మనము అతని దుష్ప్రవర్తనను పూర్తిగా నెరిగినప్పటికీ రాజ్యాభిషిక్తుని చేసితిమి. మన ఉపదేశమును అతడు అంగీకరించనిచో లోక ధిక్కారమునకు గురి కాగలడు. అప్పుడు మనము వారితో జతకూడి మన తేజస్సుతో అతనిని దహింప చేయుదము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. మునులు ఇంకనూ ఇట్లు తలచిరి, మనము అతని దుష్ప్రవర్తనను పూర్తిగా నెరిగి ఉన్నప్పటికీ రాజ్యాభిషిక్తుని చేసితిమి. మన ఉపదేశమును అతడు అంగీకరించనిచో లోక ధిక్కారమునకు గురి కాగలడు. అప్పుడు మనము వారితో జతకూడి మన తేజస్సుతో అతనిని దహింప చేయుదము. హరే కృష్ణ. భాష్యము: సాధు పురుషులకు రాజకీయ విషయములందు అభిరుచి ఉండదు. అయినను వారెల్లప్పుడూ జన కళ్యాణమును గూర్చియే తలపోయుచుందురు. తత్ఫలితముగా వారు కొన్ని మార్లు రాజకీయ రంగమునకు దిగివచ్చి తప్పుదారి పట్టిన ప్రభుత్వమును గాని రాజ వ్యవస్థను గాని సరిదిద్దుటకు చర్యలు గైకొందురు. కానీ ప్రస్తుత కలియుగమున సాధు పురుషులు పూర్వకాలము వారంతటి శక్తివంతులుగా లేరు. పూర్వము వారు తమ ఆధ్యాత్మిక తేజస్సుతోనే పాపివైన వానిని దగ్ధమొనర్చెడివారు. కానీ కలియుగ ప్రభావమున నేటి సాధు పురుషులకు అంతటి శక్తి లేకున్నది. పశువులకు నూతన జీవితము నొసగుటకై అగ్నికి ఆహుతి చేయు యజ్ఞములను నిర్వహింపజేయగలిగిన శక్తి బ్రాహ్మణులకు ఇప్పుడు లేదు. ఇటువంటి పరిస్థితులలో సాధు పురుషులు రాజకీయములందు ప్రముఖ పాత్ర వహించుటకు బదులు హరే కృష్ణ మహామంత్ర జపములో నిరంతర మగ్నులు కావలసి ఉన్నది. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు వసగిన వరదానము వలన కేవలము హరే కృష్ణ మహామంత్రము జపకీర్తనముల ద్వారానే జనులు ఎటువంటి రాజకీయ చిక్కులు లేకుండా సమస్త లాభములను వడియగలరు. హరే కృష్ణ. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకము, దానిలో పదాల యొక్క అర్థము, అలాగే భావము, భాష్యము ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ద్వారా. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం
తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్ ఇతి నామిని నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరిత్విషే నమః హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. సో ఇక్కడ ది స్టోరీ ఆఫ్ కింగ్ వేనరాజు చరిత్ర చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ క్రమంలో వేణుడి యొక్క ధర్మశాసనాన్ని చూసాము. దానివల్ల ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను గమనించినటువంటి ఋషులు సమావేశమై మరి ఆలోచిస్తూ వాళ్ళలో వాళ్ళు ఆలోచించుకుంటూ ఉన్నటువంటి తదుపరి ఏం చెయ్యాలి. ఆ ఋషులు వేనరాజును గురించి చర్చించుతున్నటువంటి సందర్భాన్ని మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఆ క్రమంలోనే వాళ్ళు అనుకుంటూ ఉన్నారు, రాజ్యమును ఆక్రమణ నుండి తప్పించవలెనని మరి యోగ్యుడు కానప్పటికీ కూడా ఈ రాజకీయ సంకట పరిస్థితి వలన ఆయనని రాజును చేయవలసి వచ్చింది మనకు. కానీ ఆ రాజే ఇప్పుడు ప్రజల కలతకు గురి అవుతూ ఉన్నాడు అని వాళ్ళు భావించి మరి ఇలా ఉంటే ప్రజలు ఏ విధంగా సుఖభాగులు కాగలరు అంటూ వారు ఆలోచిస్తూ చేస్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. ఇంకా వాళ్ళు ఆ వేణుడి గురించి సునీత గర్భమున జన్మించినందువలన వేణుడు స్వభావరీత్యా దుష్టుడై ఉన్నాడు. మరి ఈ దుష్టుడైనటువంటి రాజును ఇంకా మనము సమర్థించినట్లయితే పాముకు పాలు పోషించినట్లే అవుతుంది. మరి ఈ ప్రజలందరూ కూడా కలత చెందడానికి ఇతడే కారణమై ఉన్నాడు. మరి ప్రజా రక్షణ కోసమే మనం వేణుని రాజును చేశాము, కానీ మరి ఆ ప్రజలను రక్షించవలసినటువంటి ఈ వేణుడే ఇప్పుడు ప్రజలకే శత్రువైనాడు. ఇది చాలా పరస్పర విరుద్ధంగా ఉన్నప్పటికీ మనము వెంటనే ఆయనకి నచ్చజెప్పి ప్రయత్నం చేద్దాము. సో అలా చేయడం వల్ల మరి అతన్ని మరి రాజ్యానికి రాజుగా చేసి ప్రజలకు ఇబ్బంది గురవుతున్నారు కనుక
ఆ దుర్మార్గుడు చేసేటువంటి పాపాలలో భాగం మనం కాకుండా ఉంటుంది. ఇది నీవు తప్పు చేస్తూ ఉన్నావు అని మనం తెలియచేయడం వల్ల మనకి వాడు చేసేటువంటి పాపాలు మనకు అంటవు అని వాళ్ళు భావిస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భం వరకు మనము పూర్వపు శ్లోకాలలో చూసాము. సో వాళ్ళు వేణుని రాజుగా చేసిన తర్వాత ఇంకా దుష్టుడు ఏమన్నా మారతాడేమో అని అతన్ని రాజుగా చేశారు. కానీ అతడు దుష్టుడు అయ్యి అతను ఏ విధంగానూ మార్పు చెందడం లేదు అని తెలుసుకుని వారు ఇప్పుడు మరి పరిస్థితులను చక్కదిద్దాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఉన్నట్లుగా మనకి కనిపిస్తూ ఉంది. సో ఈ సందర్భంలోనే వారు ఇంకా ఈ విధంగా ఆలోచిస్తూ ఉన్నట్లు మనకి తెలుస్తూ ఉంది. అంటే వేనరాజు గురించి నిర్ణయం తీసుకునేటువంటి సందర్భంగా ఈ శ్లోకం మనకి ఈ 12వ శ్లోకము ఈరోజు తెలుస్తూ ఉన్నటువంటిది. అందుకే వాళ్ళు అంటున్నారు తద్విద్వద్వి అసత్వృత్తః. మరి అందువల్ల మరి పాప ప్రవర్తనుడు అయినటువంటి వేణుడు అని తెలిసి కూడా మనము వేణో అస్మాభి కృతో నృపః అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. వేణుడు చెడు ప్రవర్తన కలిగిన వాడైనా అతనిని రాజుగా నియమించినటువంటి వాళ్ళం మనమే కదా. సో అందుకే వాళ్ళు మునులు ఇంకనూ ఇట్లు తలపోస్తూ ఉన్నారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి మనము అతని దుష్ప్రవర్తనను తెలిసి ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయనకి రాజ్యాభిషిక్తుని చేసి ఉన్నాము. అందుకే అనుకుంటున్నారు వాడు చెడు ప్రవర్తన కలిగిన వాడైనప్పటికీ కూడా అతనిని రాజుగా నియమించినటువంటిది మనమే కదా. కాబట్టి మనము ముందుగా అతనికి ఉపదేశమును చేసి చూద్దాము. మరి అంటే సామ ఉపాయం శాంతి ఉపదేశం చేసి చూద్దాము. ఒకవేళ అతడు మన యొక్క మాట వినకుండా అధర్మాన్ని ఇంకా కొనసాగిస్తే అతడు మరి లోక ధిక్కారానికి గురి అవుతాడు, ప్రజల నిందకు గురి అవుతాడు. అప్పుడు అతన్ని మనము మన యొక్క తపోశక్తిచే మన తేజస్సుతో అతనిని స్వతేజస మన తేజస్సుతో అంటే వాళ్ళు తపస్సును ఆచరించి తేజస్సును పొందినటువంటి వాళ్ళు కనుక మన యొక్క తపోశక్తి చేత అతన్ని తొలగించి వేద్దాము అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అంటే ఇక్కడ ఋషుల యొక్క బాధ్యతను కూడా శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు భాష్యంలో వివరించినట్లుగా ఆ మునులు సాధారణంగా వాళ్ళు రాజకీయ విషయాలకు దూరంగా ఉండవలసినటువంటి వారు. సాధు పురుషులు ఎప్పుడు కూడా రాజకీయ విషయాల యందు అభిరుచిని కలిగి ఉండరు, వారు వాటిలో జోక్యం కలిగించుకోరు. కానీ రాజకీయాలలో రాజ్యంలో మరి అధర్మము పెరిగిపోయినప్పుడు మొదటగా వాళ్ళు కలిగించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. జన కళ్యాణం గురించే వాళ్ళు ఎప్పుడు తలపోస్తూ ఉంటారు. కనుక మరి అధికారంలో ఉన్నప్పుడు అధికారంలో ఉన్నటువంటి వాడు తప్పు చేసినట్లయితే ఆ తప్పులను సరిదిద్దవలసినటువంటి బాధ్యత జ్ఞానుల యొక్క కర్తవ్యము. ఎందుకంటే ఆ జ్ఞానులు ఎప్పుడు కూడా జన కళ్యాణమును గురించి తలపోయిచుంటూ ఉంటారు కనుక. కాబట్టి మరి ఆ కారణంగా అప్పుడప్పుడు మరి ఈ ఋషులు జ్ఞానులు సాధు పురుషులు కూడా రాజకీయ రంగమునకు దిగి వచ్చి తప్పుదారి పట్టినటువంటి ప్రభుత్వాన్ని కానీ రాజ్య వ్యవస్థను కానీ సరిదిద్దడానికి చర్యలు గైకుంటారు. అదే ముందుగా జరిగింది కూడా అదే. వేణుని పట్టాభిషిక్తుని చేయడానికి కూడా రాజ్య దురాక్రమము నుండి రాజ్యంలో పెరిగిపోయినటువంటి దుర్ప్రవర్తనల నుండి ప్రజలను రక్షించాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో రాణి యొక్క సహకారంతో రాణి యొక్క అనుమతితో వేణుని రాజుగా చేసినటువంటి పరిస్థితి. సో మరి అందుకే సాధు పురుషులు రాజకీయాలకు దూరంగా ఉండే వాళ్ళు అయినప్పటికీ కూడా
కొన్ని మార్లు రాజకీయ రంగానికి రావలసినటువంటి పరిస్థితులు ఏర్పడుతూ ఉన్నాయి అనేటువంటిది చూస్తూ ఉన్నాము. ఇది పూర్వపు రాజరిక చరిత్రలలో కూడా ఎన్నో సంఘటనలను మనం చూస్తూ ఉంటూ ఉంటాం. అయితే మరి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఈ కలియుగము యొక్క పరిస్థితిని శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నారు. అప్పుడంటే మునులు ఆ విధమైనటువంటి తేజస్సును కలిగి ఉన్నారు, రాజ్య వ్యవస్థను చక్కదిద్దగలిగేటువంటి తేజస్సు వాళ్ళలో ఉన్నది కనుక వారు ఆ విధంగా చేయగలిగారు. ఋషుల బాధ్యత కూడా అదే. ఎందుకంటే అధికారంలో ఉన్నవాడు తప్పు చేస్తే సరిదిద్దడం అనేటువంటిది సాధు పురుషుల యొక్క కర్తవ్యము, అంటే జ్ఞానులు మేధావుల యొక్క కర్తవ్యము. కానీ ఇప్పుడు మేధావులు మొత్తుకుంటూ ఉన్నా, లభోదిబో అని మొత్తుకున్నా పట్టించుకునేటువంటి రాజకీయ వాడు ఎవడు ఉండడు. కానీ మేధావులు ఇప్పుడున్నటువంటి వాళ్ళు అంటే మేధావి వర్గంగా చెప్పబడతాం తప్ప సరైనటువంటి బ్రహ్మజ్ఞానము తత్వాన్ని అవగాహన చేసుకున్నటువంటి శక్తిమంతులైనటువంటి బ్రాహ్మణులు ఇప్పుడు లేరు అనేటువంటిది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క ఉద్దేశంగా చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో కాబట్టి మరి ఋషులు వాళ్ళ యొక్క కర్తవ్యంగా భావించి ముందుగా ఉపదేశము, శాంతి మార్గము అనుసరించాలి అని వాళ్ళు అనుకున్నారు. మరి కురుక్షేత్ర రణరంగానికి ముందు కూడా, మహాభారత యుద్ధానికి ముందు కూడా చాలా శాంతి ప్రతిపాదనలు జరిగినవి కదా. చివరిగా సాక్షాత్తు దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడే రాయబారిగా వెళ్ళినా కూడా మరి శాంతి ఒప్పందము జరగలేదు. కనుకనే వినాశనకరమైనటువంటి పరిస్థితులలో 18 అక్షౌహిణుల సైన్యం, ఒక 5-6 తప్ప 18 అక్షౌహిణుల సైన్యం మొత్తం కూడా మహాభారత యుద్ధంలో పట్టుబెట్టుకుపోయినటువంటి పరిస్థితి, యుద్ధంలో చనిపోయినటువంటి పరిస్థితి. సో అందుకే ఇక్కడ వీళ్ళు కూడా ముందుగా వేణుడికి ఉపదేశం చేద్దాము అందుకే అనుకుంటున్నారు. ఎందుకంటే వాడు దుష్టుడు అని తెలిసి కూడా మనమే రాజ్యాభిషక్తుని చేశాము కాబట్టి మనమే వెళ్ళి వానికి ఉపదేశం చేద్దాము, అంగీకరించి బాగుపడ్డాడా వదిలేద్దాము. ఒకవేళ అంగీకరించకుండా ఉన్నట్లయితే వాడు లోక ధిక్కారానికి గురి అయినటువంటి వాడవుతాడు. అప్పుడు మనము ఆ ప్రజలందరి పక్షాన మన యొక్క తేజస్సు, మన యొక్క తపస్సు చేత వాడిని దహింపి చేయవచ్చు. సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, ఒక పాలకుడు ధర్మాన్ని పూర్తిగా ధ్వంసం చేస్తూ ప్రజలకు హాని చేస్తే ధర్మరక్షణ కొరకు కఠిన చర్యలు తప్పవు అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ తెలుస్తూ ఉంది. అంటే ఇంకా రాలేదు, ముందు ముందు శ్లోకాలలో వచ్చేటువంటి అంశం. సో ఇక్కడ ఋషులు వాళ్ళు ప్రవర్తించినటువంటి విధానము వారి యొక్క శక్తిని ఏదో ప్రదర్శించడానికో లేదా వాళ్ళ కోపాన్ని వ్యక్తం చేయడానికో కాదు. ఇది మరి ప్రజల రక్షణ కోసం, ధర్మ రక్షణ కోరం వాళ్ళు కఠిన చర్యకైనా తీసుకుందాము అని చేస్తున్నారు. సో ఎందుకంటే మనకి మరి స్మృతులలోనూ పురాణాలలోనూ మరి భగవద్గీత సాక్షాత్తు భగవంతుడే చెప్తాడు, ఎప్పుడు అధర్మం పెరిగిపోతుందో ఆయా సమయాలలో సాధువులను రక్షించడానికి భగవంతుడే అవతరిస్తాడు, దుర్మార్గులను శిక్షించడానికి. కానీ కొన్ని సందర్భాలలో ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రతినిధులుగా, ఆయన సహచర్యులుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు సరిపోతారు. ప్రతిసారి ఆయన రావలసినటువంటి అవసరం ఉండదు దుర్మార్గులను శిక్షించడానికి. కానీ సాధు పురుషులను రక్షించడానికి ఆయన అవతరిస్తూ ఉంటుంటాడు. అందుకే భగవద్గీతలో చెప్తారు, పరిత్రాణాయ సాధూనాం అంటూ చెప్పినటువంటి శ్లోకంలో. మరి ఇక్కడ దుర్మార్గుని శిక్షించడం ఒక్కటే కాబట్టి అంతగా ఆ భగవంతుని అవతారమే రావాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. భగవంతుని లీల వేరే విధంగా ఉన్నటువంటిది కనుక ఆయన యొక్క భక్తులైనటువంటి, ఆయన్ని భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమై యోగంలో నిమగ్నమైనటువంటి ఋషులు సరిపోతూ ఉన్నట్లుగా ఇక్కడ భావించబడుతూ ఉంది. సో కనుకనే మరి ఆ విధంగా వారు సరిదిద్దడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము ముందు శాంతి మార్గం ద్వారా. అదేవిధంగా భగవంతుడు క్షత్రియులు అధర్మ ప్రవర్తన కలిగి ఉండి ఈ భూమండలం పైన మరి ధర్మజ్ఞులైనటువంటి జ్ఞానులైనటువంటి బ్రాహ్మణుల మాట వినకుండా
క్షత్రియులు విజృంభించిపోయినప్పుడు సాక్షాత్తు దేవదేవుడే పరశురాముని అవతారంలో వచ్చేసి భూమండలం పైన అనేక మార్లు క్షత్రియులను సంహరించి వారి రక్తం వేర్లుగా పారినటువంటి సందర్భం కూడా చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి ఇక్కడ అంతగా అవసరం లేదు. సో భగవంతుడే అంటే ధర్మబద్ధంగా వీళ్ళు అంటే మునులు ఇక్కడ చేస్తూ ఉన్నటువంటిది రాజకీయ లో ఇన్వాల్వ్ అవడం అనేటువంటిది, తలదూర్చడము అనేటువంటిది సరైనదే అనేటువంటిది చెప్పడానికి ఇక్కడ ఉపయోగపడుతుంది. సో కాబట్టి రాజ్య వ్యవస్థను సరిదిద్దడానికి మునులు ఆ విధంగా మరి చర్యలు గైకొనడానికి వాళ్ళు యత్నం చేస్తూ ఉన్నటువంటిది అనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసినటువంటి విషయం. అయితే శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నట్లుగా ప్రస్తుత కలియుగంలో అటువంటి సాధు పురుషులు ఉన్నారు. కానీ ఇప్పుడున్నటువంటి కాల ప్రభావం వల్ల అప్పటి వాళ్ళలాగా తమ శక్తులను ప్రదర్శించే అటువంటి వాళ్ళు లేరు. జంతువులను యజ్ఞంలో ఆహుతి చేసి దగ్ధమునర్చగలిగేటువంటి వాళ్ళు లేరు. వారి వారి యొక్క శక్తులతో పాపిష్టి వాళ్ళని ఓం అంటూ భస్మం చేసేటువంటి శక్తి కూడా వీళ్ళకు లేదు. పూర్వకాలంలో చూస్తాం ఆ ఋషులు ఆ కమండలంలో ఉన్నటువంటి జలాన్ని చల్లి కొన్ని వాళ్ళని శపించి రూపులుగా చేయడము లేకపోతే ఇంకో చేసేటువంటి శక్తి అప్పటి వాళ్ళకు ఉన్నది. ఇప్పుడు సాధువులు ఉన్నారు కానీ అంతటి శక్తివంతులు లేరు కనుక ఏ విధంగానూ చేసేటువంటి లేదు కలియుగంలో. అందుకే ఈ దుర్మార్గులు ఎంతగా పెచ్చిమీరిపోతూ ఉన్నారు. సో అందుకే చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, పశువులకు నూతన జీవితాన్ని చేయగలిగే ఆహుతి చేయగలిగేటువంటి యజ్ఞాలు నిర్వహించేటువంటి బ్రాహ్మణులు కూడా లేరు ఇప్పుడు. మరి కాబట్టి ఇప్పుడున్నటువంటి ఈ సాధు పురుషులు మరి నిజమైన సమాజ శాంతి కావాలి, సమాజంలో హితవు కావాలి, సమాజంలో ప్రజలు సరైనటువంటి జీవన విధానాన్ని కలిగి ఉండాలి అంటే రాజకీయ జోక్యం చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ రాజకీయాలలోకి వెళ్లే బదులుగా ఇప్పుడు కూడా కొంచెం ఏదో తప్పుదారి పడుతూ ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది. కొన్ని సంస్థల్లో మళ్ళీ ఆ రాజకీయ నాయకులను ఏదో కొనియాడుతూ వాళ్ళతో తిరుగుతున్నట్లు కనిపిస్తూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. సో కానీ అవసరం లేదు. అందరికీ కూడా సరైనటువంటి మార్గనిర్దేశకం చేస్తే సరిపోతుంది. మనకి పూర్వ ఆచార్యులు చైతన్య మహాప్రభువుల వారు వసిగిన వరదానం సంకీర్తనా యజ్ఞం, నామ సంకీర్తనా యజ్ఞం. దీనిని నలుగురికి ప్రచారం చేస్తూ అందరూ కూడా సాధు ప్రవర్తన కలిగి ఉన్నట్లయితే ఆటోమేటిక్గా దుర్మార్గులు తగ్గిపోతూ ఉంటారు, వాళ్ళ యొక్క ప్రభావం తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు హరే కృష్ణ మహామంత్ర జపంలోను కీర్తనంలోను నిమగ్నమై ఉన్నట్లయితే ఈ ఎటువంటి రాజకీయ చిక్కులు లేకుండా సమస్తము లాభం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు పాశ్చాత్య దేశాలలో జరుగుతూ ఉన్నటువంటిది కూడా అదే. పాశ్చాత్య దేశాలలో అంతా కూడా హరే కృష్ణ మహామంత్రం వైపుకు ఉన్నటువంటి. సో కనుక మరి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఈ పరిస్థితుల నుండి బయటపడడానికి మనం చేయవలసినటువంటిది నామ సంకీర్తన యజ్ఞం. హరేర్నామైవ 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 కేవలం కలో నాస్త్యైవ నాస్త్యైవ అన్యరద. ఈ కలియుగంలో కలి కల్మషాల నుండి బయటపడడానికి ఏకైక మార్గము హరేర్నామైవ కేవలం, హరే కృష్ణ మహామంత్రము ఒక్కటి మాత్రమే మనల్ని ఉద్ధరించగలదు. సో కనుక అందరూ కూడా జపం చేయండి, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ అలాగే కీర్తించండి వీలైనంత వరకు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అలా కీర్తన చేస్తూ ఈ పరిస్థితుల నుండి బయటపడాలి అనేటువంటిది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఇచ్చినటువంటి సందేశం ఈ శ్లోకంలో. హరే కృష్ణ. ఇంకేం జరుగుతుందో తదుపరి శ్లోకాలలో చూద్దాము రేపటి క్లాస్లో. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. ప్రభుజీస్ మాతాజీస్ హరే కృష్ణ. ఎవరికైనా ఏవైనా సందేహాలు ఉన్నట్లయితే హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయొచ్చు. హరే కృష్ణ.
చాముండేశ్వరి మాతాజీ, మీరు మొన్న అడిగిన దానికి నిన్న ఆల్రెడీ నిన్నటి శ్లోకాలలో వచ్చింది. ఒకసారి మీరు యూట్యూబ్ చూడండి, ఇంకా ముందు ముందు కూడా వస్తుంది. ఆల్రెడీ మేము గుర్తు చేసుకున్నాం మీరు రాకపోయినా క్లాస్లో. చాలా ధన్యవాదాలు ప్రభు. ఎందుకో అలా సందేహాలు మాత్రం బోల్డ్ వచ్చేస్తూనే ఉంటాయి ప్రభు. వాటికి సమాధానం కూడా దొరికింది, నిన్నటి క్లాసులలో ఉన్నాయి, కొంచెం చూడండి ఒకసారి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఇప్పుడు వచ్చిన అంటే సందేహం కాదు, అంటే ఇప్పుడు సన్యాసాశ్రమం స్వీకరించిన వాళ్ళందరేనే కదా ఈ ఋషులు. కానీ సన్యాసాశ్రమంలో ఉన్నా కూడా ప్రజా యొక్క శ్రేయోభిలాషులుగా వాళ్ళు ధర్మ నిర్వహణ చెయ్యవలసి వస్తే వ్యవహారాల్లో వాళ్ళు పాలు పంచుకోవలసి వస్తుంది కదా. రాజకీయ జోక్యం చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అని చెప్పారు, అదే చెప్పారు కదా ఇప్పుడు. అదే అంటే ఇక్కడ సన్యాసాశ్రమం అని కూడా అక్కడ వేరే ఉండదు. దేనికైనా కూడా ఈ ప్రజా శ్రేయస్సు దృష్ట్యా చేయవలసి వస్తే అప్పుడు చెయ్యాలి. ఖచ్చితంగా చేయాల్సిందే. అందుకే భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారే చెప్పారు, సన్యాసం అంటే అన్నీ వదిలేసుకొని ఉండడం కాదు, కర్మ ఫల త్యాగమే సన్యాసం అని చెప్పారు. కాబట్టి అవసరమైనంత మేరకు సన్యాసి అయినా అవసరమైనంత మేరకు కొన్నిట్లలో ఇన్వాల్వ్ అవ్వాల్సినటువంటిది, అన్నిటినీ వదిలివేయవలసిన అవసరం లేదు అని చెప్పారు. ఫలితాలను మాత్రమే వదిలేయడమే సన్యాసం అని కూడా చెప్పారు. ఇప్పుడు కర్మ ఫల త్యాగం అంటే తన స్వప్రయోజనానికి కాదు, ప్రజా శ్రేయస్సుకి, లోక శ్రేయస్సుకి, లోక శ్రేయస్సు కోసం వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అవుతూ ఉన్నారు. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ ప్రభు. చంద్రావతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. మీకు ఇచ్చాను హోస్ట్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. కంటిన్యూ చేయండి, శ్లోక చదివే వాళ్ళు ఉంటే చదివించేసేయండి, నేను లీవ్ అవుతాను. హరే కృష్ణ. లైవ్ ఉంది మాతాజీ, లైవ్ అట్లే ఉంది.